Hi students, in yesterday class we discussed about some problems based on gravitational potential energy and escape speed. I hope that you followed the class thoroughly, and also some of the students they are not attending the class properly. Now, definitely I am telling one thing to you. Those who are attending the class, for them this class is very helpful for your future. Definitely you will show the difference between you and them. Those are attending the class or not attending the class. Definitely I am telling to you. Okay na? Now I am going to discuss about one of the interest topic that is gravitational potential. Gravitational potential. What is gravitational potential? Already we discussed about gravitational field and gravitational potential energy. Now this is gravitational potential. Now see this one. If you consider a body of mass small m, body of mass small m. Now by the application of the force, that is gravitation force, the object is moving particular distance, that is smaller. That is smaller. Here there is another object is there. This is m1. This is also m1 because it is moving from one position to another position. This is m2. This is m2. So this is m1 and m2. So now we are doing some work done on m1. We are doing some work done on m1. So that's why the gravitational potential may be defined as the work done per unit mass of the object is called gravitational potential. The work done per unit mass of the object is called gravitational potential. Now the unit of the gravitational potential is, its SI unit is joule per kg. SI unit is joule per kg. Or another one is work done as unit is kg meter square second power minus 2. So kg meter square second power minus 2 by meter is nothing but kg meter second power minus 2. And also potential is a scalar quantity. Gravitational potential is a scalar quantity because it has only magnitude but no direction. It has only magnitude but no direction. And also one more thing, its dimensional formula is ml t power minus 2. ml t power minus 2. This is the information, a brief information about gravitational potential. Okay. Now see, now we will go to another topic, gravitational potential due to a point mass. ఒక పాయింట్ మాస్కి మనం గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒక పాయింట్ మాస్కి మనం గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చో చూద్దాం. జనరల్గా మనకి ఏం తెలుస్తుంది ఇక్కడ, ఫ్రమ్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ V equal to W by M. V equal to W by M. Now potential V equal to work done is nothing but potential energy, that is gravitational potential energy per unit mass. So V equal to gravitational potential energy is minus capital G capital M into small m by R into small m. Mm cancel. Now V equal to minus capital J capital M by small r. V equal to capital J capital M minus capital J capital M by small r. This is the formula for gravitational potential due to a point mass. మనకి ఎప్పుడైనా మనకి మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ కానీ ఇచ్చి గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటంటే మనం V ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యాపిటల్ J క్యాపిటల్ M బై స్మాల్ r అప్లై చేయాలి. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ది గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ మాస్. సేమ్ అలాగే మనం గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ మనకి మల్టిపుల్ మాసెస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. కంటిన్యూ.
గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు మల్టిపుల్ మాసెస్. ఒక మల్టిపుల్ మాసెస్కి మనం పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకేం తెలుసు ఇక్కడ V ఈక్వల్ మైనస్ క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M బై R. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ 3 పార్టికల్స్ ఉన్నాయండి, వాటికి మాసెస్ M1, M2, M3. M1 దగ్గర ఉండే పొటెన్షియల్ V1, M2 దగ్గర ఉండే పొటెన్షియల్ V2, అలాగే V3. ఇలా డిఫరెంట్ మాస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి, R1, R2, R3 సో ఆన్. అంటే V1 దగ్గర ఉండే డిస్టెన్స్ R1, V2 దగ్గర ఉండే డిస్టెన్స్ R2, V3 దగ్గర ఉండే డిస్టెన్స్ R3. నా పొటెన్షియల్ V ఈక్వల్ టు మనకేం తెలుసండి ఇక్కడ మైనస్ క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M బై R కదా, ఫస్ట్ మాస్ కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ క్యాపిటల్ G ఇంటూ M1 బై R1 ప్లస్ మైనస్ క్యాపిటల్ G ఇంటూ M2 బై R2 ప్లస్ మైనస్ క్యాపిటల్ G ఇంటూ M3 బై R3. ఇప్పుడు వీటన్నిటిలో మనం R1 ఈక్వల్ టు R2 ఈక్వల్ టు R3 యూనిట్ మాస్ అని తీసుకోండి. ఇక్కడ లెట్ R1 ఈక్వల్ టు R2 ఈక్వల్ టు R3 ఈక్వల్ టు R. ఇప్పుడు కండిషన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ క్యాపిటల్ G ఇంటూ M1 బై R1 ప్లస్ మైనస్ క్యాపిటల్ G ఇంటూ M2 బై R ప్లస్ మైనస్ క్యాపిటల్ G ఇంటూ M3 బై R. V ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యాపిటల్ G బై R ఇంటూ M1 ప్లస్ M2 ప్లస్ M3. V equal to minus capital G by R into M1 plus M2 plus M3. This is the equation for gravitational potential due to multiple masses or number of masses or system of the masses or system of the particles. Okay na? Now see relation between gravitational field and potential. అంటే గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్కి గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్కి రిలేషన్ ఏంటి? జనరల్గా మనకేం తెలుసు అంటే ఇక్కడ గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఏంటంటే E ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M బై R స్క్వేర్ అండి ఇక్కడ. సో E ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M బై క్యాపిటల్ R హోల్ డివైడెడ్ బై R. ఆల్రెడీ వీ నో దట్ హియర్ క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M బై R ఈజ్ నథింగ్ బట్ V హ్యాస్ ఏ నెగిటివ్ సైన్, సో E ఈక్వల్ టు మైనస్ V బై R. అదే మనం ఒక టోటల్ సిస్టమ్ కానీ తీసుకుంటే స్మాల్ ఎలిమెంట్ కానీ తీసుకుంటే E ఈక్వల్ టు మైనస్ dV బై dr అని చెప్తాం. E ఈక్వల్ టు మైనస్ dV బై dr ని మనం ఏం చెప్తాం అంటే ఇక్కడ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ V అని చెప్తాం, మైనస్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ V. సో E ఈక్వల్ టు మైనస్ గ్రేడ్ V అని చెప్తాం. ఈ dV బై dr ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకి R బార్ అంటే ఏం తెలుసు మనకి పొజిషన్ వెక్టర్ కదా, R బార్ ఈక్వల్ టు XA క్యాప్ ప్లస్ YJ క్యాప్ ప్లస్ ZK క్యాప్. R బార్ ఈక్వల్ టు XA క్యాప్ ప్లస్ YJ క్యాప్ ప్లస్ ZK క్యాప్ అండి. సో అందుకని ఇక్కడ పొజిషన్ వెక్టర్ తీసుకుంటే ఇక్కడ E ఈక్వల్ టు మైనస్ dV బై dr, దీన్ని సింపుల్ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు E ఈక్వల్ టు మైనస్ డో V బై డో R. E ఈక్వల్ టు మైనస్ డో V బై డో R. సో E ఈక్వల్ టు ఈ డో V బై డో R ని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అంటే ఒక పార్టికల్ ఇట్ కెన్ రొటేట్స్ అబౌట్ ఎనీ యాక్సిస్ లైక్ X యాక్సిస్, X యాక్సిస్, Y యాక్సిస్ అండ్ Z యాక్సిస్. ఓకేనా? సో అందుకని ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ E బార్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ డో VX బై డో X ఇంటూ I క్యాప్ ప్లస్ డో VY బై డో Y ఇంటూ J క్యాప్ ప్లస్ డో VZ బై డో Z ఇంటూ K క్యాప్. ఇక్కడ E బార్ అంటే డో VX బై డో X ఇంటూ I క్యాప్ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ EX ఈక్వల్ టు మైనస్ డో VX బై డో X అవుతుంది. అలాగే అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది X యాక్సిస్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది Y యాక్సిస్ కావాలంటే ఇక్కడ EY ఈక్వల్ టు మైనస్ డో VY బై డో Y ఇంటూ J క్యాప్. అలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది Z యాక్సిస్ కావాలి ఇక్కడ EZ ఈక్వల్ టు మైనస్ డో VZ బై డో Z ఇంటూ K క్యాప్. దీన్ని మనం సింపుల్గా రాసుకుంటే దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. ఇక్కడ మైనస్ dV ఈక్వల్ టు మైనస్ E డాట్ dr, dV ఈక్వల్ టు మైనస్ E డాట్ dr. జనరల్గా మనం ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ కానీ డిస్టెన్స్ కానీ రిలేషన్ తీసుకుంటే మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుందండి. అంటే పొటెన్షియల్ వాల్యూ నెగిటివ్ ఉండాలి, అంటే నెగిటివ్ Y యాక్సిస్లో తీసుకోవాలి. అలాగే డిస్టెన్స్ రిలేషన్ తీసుకుంటే మనకి ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ వస్తుంది. ఈ dr బార్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ dx ఇంటూ I క్యాప్ ప్లస్ dy ఇంటూ J క్యాప్ ప్లస్ dz ఇంటూ K క్యాప్ అవుతుంది. సో V బార్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ టు R dV అవుతుంది. దీన్నే సింపుల్గా మనకి dV అంటే ఏం తెలుసు ఇక్కడ E డాట్ dr అని తెలుసు. సో అందుకనే ఇక్కడ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ టు R E బార్ డాట్ dr బార్. అంటే మెయిన్గా ఇక్కడ మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అంటే E ఈక్వల్ టు మైనస్ dV బై dr, ఇది ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాగే
వాటి కాంపోనెంట్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతుంటారు ఇక్కడ. వాటి కాంపోనెంట్స్ ఏమవుతాయంటే ఈ బార్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ డో విఎక్స్ బై డో ఎక్స్ ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ డో వివై బై డో వై ఇంటూ జే క్యాప్ ప్లస్ డో విజెడ్ బై డో జెడ్ ఇంటూ కే క్యాప్. సో ఈ బార్ ఈఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ అంటే గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది, ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డో విఎక్స్ బై డో ఎక్స్ ఇంటూ ఐ క్యాప్. అలాగే వై యాక్సిస్ కావాలి ఇక్కడ, ఈవై ఈక్వల్ టు మైనస్ డో వివై బై డో వై ఇంటూ జే క్యాప్, ఈజెడ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డో విజెడ్ బై డో జెడ్ ఇంటూ కే క్యాప్. ఈ విధంగా మనం గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్కి పొటెన్షియల్కి రిలేషన్ తీసుకుంటాం. నా సి మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం చేసాం, ప్రీవియస్ టాపిక్లో రిలేషన్ బిట్వీన్ గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ అండ్ పొటెన్షియల్కి రిలేషన్ చూసాం. ఈసారి ఏంటంటే గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి రిలేషన్ చూద్దాం. జనరల్గా మనకేం తెలుసు, ఈ ఈక్వల్ టు మైనస్ డివి బై డిఆర్, డివి ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈ డాట్ డిఆర్ అండి. దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ విత్ ఇన్ ది లిమిట్స్ v1 టు v2. డివి ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ r1 టు r2 e ఇంటూ డిఆర్. నా v2 మైనస్ v1 ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ r1 టు r2 e ఇంటూ డిఆర్. ఇది రిలేషన్. మనకేం తెలుసు ఇక్కడ f ఈక్వల్ టు మన జనరల్గా మనకి w ఈక్వల్ టు f ఇంటూ s కదా. సో f ఈక్వల్ టు మైనస్ du బై dr రాసుకుంటాను. du ఈజ్ ది గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్క్ డన్. అందుకని ఇక్కడ f ఈక్వల్ టు మైనస్ du బై dr, du ఈక్వల్ టు మైనస్ f ఇంటూ dr. దీని లిమిట్స్ తీసుకొని రాసుకుంటే u2 మైనస్ u1 ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ r ఇంటూ dr ఇంటూ m ఇంటూ e ఇంటూ dr. ఇక్కడ m ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ చూద్దాం. జనరల్గా మనకి తెలుసు ఇక్కడ f ఈక్వల్ టు e ఈక్వల్ టు f బై m కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ మాస్. సో f ఈక్వల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ e ఇంటూ m. సో అందుకని ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ r1 టు r2, f అంటే m కాబట్టి ఇక్కడ m ఇంటూ e ఇంటూ dr. సో v2 మైనస్ v1 ఈక్వల్ టు తౌట్కే చూద్దాం, ఈక్వల్ టు e2 మైనస్ u1 బై, ఇప్పుడు e డాట్ dr అంటే ఏం తెలుసు మనకి డెల్టా u కదా. సో e2 మైనస్ u1 బై m అవుతుంది ఇక్కడ. సో అందుకని w ఈక్వల్ దట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వర్క్ డన్ బై ది గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ పర్ యూనిట్ మాస్. సో v2 minus v1 equal to minus integration of r1 to r2 into e bar dot dr bar. So v2 minus v1 equal to minus integration of r1 to r2 e bar dot dr అంటే మనకి ఏం తెలుసు ఇక్కడ e2 వర్క్ డన్ బర్ యూనిట్ మాస్ అని తెలుసు, అంటే ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డన్ బై ది ఏజెంట్ బర్ యూనిట్ మాస్. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఒక బాడీ కన్జర్వేటివ్ నేచర్లో ఉంటే అంటే కాన్స్టెంట్గా ఉంటే మనకి టోటల్ ఎనర్జీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఆ టోటల్ ఎనర్జీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రకారం ఫాలో అవుతుంది. అంటే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, టోటల్ ఎనర్జీ ఇనిషియల్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు ది ఫైనల్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ u1 ప్లస్ k1 ఈక్వల్ టు u2 ప్లస్ k2. దిస్ ఈస్ ది కండిషన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. మనకి గ్రావిటేషన్లో ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఇదే కండిషన్ అండి. u1 ప్లస్ k1 ఈక్వల్ టు u2 ప్లస్ k2 అంటే ఇనిషియల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. దీన్నే మనం కన్జర్వేషన్ ప్రిన్సిపల్ అని చెప్తాం. Now see, we will go to another condition. The velocity required to send an object to height h above the earth surface. అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి పర్టికులర్ హైట్కి రైట్ చేయడానికి మనకి ఎంత వెలాసిటీ మూవ్ అవుతుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఒకటి తీసుకుంటానండి. ఇక్కడ ది సెంటర్ O ఈజ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ఈ O నుంచి సర్ఫేస్కి ఉండే రేడియస్ ఇక్కడ r అవుతుందండి. నేనేం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ తీసుకున్నాను స్మాల్ ఏ. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ జస్ట్ ఒక పర్టికులర్ స్పీడ్ తోటి మూవ్ చేస్తున్నాను. ఇట్స్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ వెలాసిటీ. సేమ్ ఇదే ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ కేస్ అండి. సెకండ్ కేసులో ఏంటంటే సేమ్ అదే సర్ఫేస్ అండి, దానికి రేడియస్ కెప్లర్. ఇక్కడి నుంచి ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ని చట్టిన హైట్ వరకు రైట్ చేస్తున్నాను. So it moves with a initial velocity u.
When it reaches the particular height h, its final speed becomes 0. Now here we have two conditions. Gravitational potential energy Pe1 equal to minus capital G capital M into small m by r. మరి అంతే కదా, గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు లిఫ్ట్ an ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ a certain height against the gravity, then it is called gravitational potential energy. Or the amount of energy required to bring an object from infinite distance to particular height, then it is also called as gravitational potential energy. Now in this case, initial kinetic energy Ke1 equal to, here U equal to V, that's why that is half into m into v square. Now if you go to second condition, potential energy equal to Pe2 equal to minus capital G capital M into small m by total distance is r plus h, and kinetic energy Ke2 becomes 0. Why? Because after reaching the certain height, its final speed becomes 0. So according to law of conservation of energy, total energy of the first case is equal to total energy of the second body, that is Pe1 plus Ke1 is equal to Pe2 plus Ke2. Pe1 value is minus capital G capital M into small m by capital R plus Ke1 half into m into v square is equal to Pe2 value is minus capital G capital M into small m by r plus h plus 0. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ వెలాసిటీ ఒకటే కావాలి. సో అందుకని మైనస్ క్యాపిటల్ జీ క్యాపిటల్ M ఇంటూ స్మాల్ m బై ఆర్ని r స్క్వేర్ పంపిస్తే రిమైనింగ్ ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది, హాఫ్ ఇంటూ m ఇంటూ v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యాపిటల్ జీ క్యాపిటల్ M ఇంటూ స్మాల్ m బై r ప్లస్ h ప్లస్ క్యాపిటల్ జీ క్యాపిటల్ M ఇంటూ స్మాల్ m బై క్యాపిటల్ r. సో హాఫ్ ఇంటూ m ఇంటూ v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ క్యాపిటల్ జీ క్యాపిటల్ M ఇంటూ స్మాల్ m కామన్ తీయండి, ఇక్కడ capital J capital M into small m into 1 by r minus 1 by r plus h. 1 by r minus 1 by r plus h అవుతుంది. So small m cancel. Now v square equal to 2 into capital G capital M into, ఇక్కడ r into r plus h LCM తీయండమ్మా. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, h ఒకటే మిగులుతుంది, ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అయ్యి హెచ్ ఒకటే మిగులుతుంది. సో వి ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 2 ఇంటూ క్యాపిటల్ జీ క్యాపిటల్ M ఇంటూ స్మాల్ m బై ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ హెచ్. దిస్ ఇస్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ అప్వర్డ్స్ ఫ్రమ్ అబౌవ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. దీన్నే మనం క్యాపిటల్ జీ క్యాపిటల్ M అంటే ఏ రాసుకోవచ్చు, స్మాల్ జీ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ కదా. సో అందుకని దీన్ని సింపుల్గా 2 into small g into r square into h by r into r plus h. r square of r cancel. So v equal to root over remaining r ఉందండి, ఇక్కడ r ని కింద పంపించేయండి, ఇక్కడ 2gh by 1 plus h by r. ఇది కండిషన్. ఇది కూడా మనకి ఇక్కడ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ when it reaches the particular height above the surface of the earth. See, now I will go to one of the problem. This is very important. See what they are given. In a double star system, two stars of masses m1 and m2 separated by a distance d rotates about their center of mass. Find common angular velocity and time period. ఒక డబుల్ స్టార్ సిస్టమ్ తీసుకున్నానండి. ఈ డబుల్ స్టార్ సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే 2 స్టార్స్ తీసుకున్నాడు. ఈ 2 స్టార్స్ యొక్క మాసెస్ m1 m2. ఈ రెండింటి ఏంటంటే ఇక్కడ d అనే డిస్టెన్స్ తోటి సపరేట్ చేస్తున్నాడు. ఎక్కడి నుంచి అది, ఫ్రమ్ అబౌట్ దేర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి సపరేట్ చేస్తున్నాడు. అయితే మళ్ళీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, ఫైండ్ ది కామన్ యాంగులర్ వెలాసిటీ అండ్ ది టైం పీరియడ్. అయితే ఈ కండిషన్లో మనకి కామన్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఎంత ఉంది, అలాగే టైం పీరియడ్ ఎంత ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ మనకి డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం. డబుల్ స్టార్ సిస్టమ్ ఉన్నాడు ఇక్కడ. సో m1 m2, ఈ 2 స్టార్స్ యొక్క మాసెస్ m1 m2. దీస్ 2 మాసెస్ ఆర్ సపరేట్ బై డిస్టెన్స్ r1. అబౌట్ దేర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉన్నాడు ఇక్కడ. ఇదిగోండి, ఇన్ బిట్వీన్ 2 మాసెస్లో మనకి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇదండి.
మన ఫస్ట్ బాడీ నుంచి ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉన్న డిస్టెన్స్ ఇక్కడ R1, అలాగే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి M2 ఉండే డిస్టెన్స్ ఇక్కడ R2. ఇప్పుడు మనకేం కావాలి ఇక్కడ, మరి ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి ఇక్కడ, రొటేట్స్ అబౌట్ దేర్ కామన్ యాంగులర్ వెలాసిటీ అబౌట్ ఇట్స్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉన్నాయి, ఇలా మనకి రొటేట్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఓకేనా, లైక్ సర్క్యులర్ పాత్. సో ఈ కండిషన్ మనకి సర్క్యులర్ పాత్ కాబట్టి ఇక్కడ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్. గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ బిట్వీన్ M1, M2 and D. సో దట్ ఈస్ G into M1 M2 by D square is equal to సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి MR into ఒమేగా స్క్వేర్ అని తెలుసు. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ M1 into R1 into ఒమేగా స్క్వేర్, MR ఒమేగా స్క్వేర్ కదా సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అంటే. సో ఇప్పుడు మనకి మరి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దగ్గర డిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫ్రమ్ ఏ డిస్టెన్స్ R1 అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇక్కడ R1 ఈక్వల్ టు M2 into D by M1 plus M2 అని ఆల్రెడీ మీకు సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్లో చెప్పాను. దీని ప్రూఫ్ కూడా చెప్పాను, నోట్స్ చూసుకోండి తర్వాత. అఫ్ కోర్స్ మీకు అంత టైం ఉండదు, ఓకేనా. సో వినండి, R1 ఈక్వల్ టు M2 into D by M1 plus M2. ఇక్కడ G into M1 M2 by D square ఈక్వల్ టు M1 into R1 into ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి ఇక్కడ. అలాగే R1 ఈక్వల్ టు అంటే పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ బాడీ R1, దట్ ఈస్ M2 into D by M1 plus M2. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటే పుట్ సెకండ్ వాల్యూ ఇన్ 1, put 2 in 1, comma we get G into M1 M2 by D square equal to G into M1 M2 by D square equal to M1 into R1 value ఇక్కడ M2 into D by M1 plus M2 into remaining ఒమేగా స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి చూడండి, ఇక్కడ M1 M1 క్యాన్సిల్, M2 M2 క్యాన్సిల్. సో రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ, G by D square is equal to G by D square is equal to ఒమేగా స్క్వేర్ omega square by M1 plus M2. Take cross multiplication. Now omega square equal to G into M1 plus M2 by D square. Now omega equal to root over G into M1 plus M2 by D square. This is the condition for angular velocity of the double star system. దేని నుంచి మనల్ని ఏమడుగుతున్నాడు ఇక్కడ, టైం పీరియడ్ అడుగుతున్నాడు. ఒమేగా అంటే ఏం తెలుసు మనకి, టైం పీరియడ్ 2π by capital T, టైం పీరియడ్ T ఈక్వల్ 2π by ఒమేగా. సో టైం పీరియడ్ T ఈక్వల్ 2π by ఒమేగా కాబట్టి ఇక్కడ 2π by ఒమేగా దట్ ఈస్ 2π ఇంటూ మరి 1 by ఒమేగా కదా, దీని రివర్స్ చేయండి ఇక్కడ రూట్ ఓవర్ D స్క్వేర్ బై G ఇంటూ M1 plus M2. టైం పీరియడ్ T ఈక్వల్ 2π ఇంటూ రూట్ ఓవర్ D స్క్వేర్ బై D ఇంటూ M1 G into M1 plus M2. This is the angular velocity and the time period of the double star system of the system of particles. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి చెప్తాను. In a double star system, two stars of masses M1 and M2. ఒక డబుల్ స్టార్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాడండి, అలాగే 2 పార్టికల్స్ యొక్క మాస్ M1 M2 తీసుకున్నాడు. అలాగే ఈ రెండింటిని ఏంటంటే ఇక్కడ D అనే డిస్టెన్స్ తోటి సపరేట్ చేస్తున్నాడు అండ్ రొటేట్స్ అబౌట్ దేర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఇవి అబౌట్ దేర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో అంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా, ఎందుకని దీని మీద మనకి సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఒకటి యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ కండిషన్లో చూస్తే ఈ 2 మాసెస్ సపరేట్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ D, దీనికి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 మాసెస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండి. ఇది ఫస్ట్ బాడీ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కొన్ని డిస్టెన్స్ ఇక్కడ R1, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి సెకండ్ బాడీ కొన్ని డిస్టెన్స్ ఇక్కడ R2. Now the gravitational force is equal to centripetal force. Gravitational force between two objects, that is G into M1 M2 by D square is equal to M1 into R1 into omega square. సార్ ఇక్కడ మీరు M1 R1 ఎందుకు తీసుకున్నారు, M2 R2 తీసుకోవచ్చు కదా అని అడుగుతున్నారు. కానీ అడిగింది ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ మనకి 2 స్టార్స్ ఆఫ్ మాస్ M1 M2 అని చెప్తున్నాడు. ఓన్లీ ఫస్ట్ మాస్ నుంచే తీసుకోవాలి, సెకండ్ మాస్కి ఎప్పుడు తీసుకోకూడదు. వాళ్ళు పర్టికులర్గా సెకండ్ మాస్ అని అడిగితే అప్పుడు మనం తీసుకుంటాం, లేదా ఏం అడగకపోతే ఓన్లీ మనం ఫస్ట్ మాస్ నుంచే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అందుకని ఇక్కడ M1 into R1 into ఒమేగా స్క్వేర్ దీని ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. మనకేం తెలుసు ఇక్కడ
From the system of center of mass, the separation of the particles from the first body is given by అంటే r1 యొక్క డిస్టెన్స్ ప్రకారం సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కాన్సెప్ట్ నుంచి చూస్తే r1 ఈక్వల్ టు m2 × d బై m1 ప్లస్ m2. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ సెకండ్ r1 వాల్యూని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ క్యాపిటల్ G ఇంటూ m1 m2 బై d స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు m1 ఇంటూ m2 ఇంటూ d బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. m1 m2 క్యాన్సిల్, రిమైనింగ్ ఏమి ఉంటుంది ఇక్కడ క్యాపిటల్ G బై d స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ బై m1 ప్లస్ m2. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ G ఇంటూ m1 ప్లస్ m2 బై d స్క్వేర్. నా ఒమేగా ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ క్యాపిటల్ G ఇంటూ m1 ప్లస్ m2 బై d స్క్వేర్. నా టైం పీరియడ్ t ఈక్వల్ టు 2π బై ఒమేగా, దట్ ఈస్ 2π ఇంటూ రూట్ ఓవర్ d స్క్వేర్ బై capital G into m1 plus m2. This is the angular velocity and the time period of the double star system. Omega అనేది angular common angular velocity అండి. ఓకేనా? అది నా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ capital G by d square equal to omega square into d by m1 plus m2. ఈ d square వాల్యూ అటు సైడ్ ఇక్కడ ఒమేగా స్క్వేర్ కాబట్టి క్యాపిటల్ G ఇంటూ m1 ప్లస్ m2 బై d క్యూబ్ అండి. సో ఒమేగా ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ క్యాపిటల్ G ఇంటూ m1 ప్లస్ m2 బై d క్యూబ్. నా టైం పీరియడ్ t ఈక్వల్ టు 2π బై ఒమేగా, దట్ ఈక్వల్ 2π ఇంటూ రూట్ ఓవర్ d బై d క్యూబ్ బై క్యాపిటల్ G ఇంటూ m1 ప్లస్ m2. దిస్ ఇస్ ది టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది డబుల్ స్టార్ సిస్టమ్.